हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आशा कर आपण मैंने भले थे। तो आज जो भिडटा जीरो टू सफ्टवेयर इंजीनियर केमी हेली मु गोटे गवर्नमेंट स्कूल रे तो आमर कह गले गवर्नमेंट नाला से सेमी गवर्नमेंट थिला। सेमी गवर्नमेंट स्कूल रु मु गोटे सफ्टवेयर इंजीनियर हो पाइली। तो गोटे नॉर्मल कॉलेज रे पाठ पढ़ी मु सफ्टवेयर इंजीनियर हो पाइली। गोटे स्कूल रे नॉर्मल स्कूल रे पाठ पढ़ी मुझे पाइली। तुम मैंने भी हो किसी असुविधा ना कहीं नॉर्मल एमती किसी मैटर करे कि गोटे पाठ पढ़ी तुम जा जो जगह पहुँच पाठ न पढ़ी भी पिला जा से जगह पहुँचती। तो सहीटा मैटर किसी ना मैटर है मेन है तुम माइंडसेट कौन तुम कौन करने को चाहूँच तुम कौन आगू को हो पार पिला भल मार्क रखी भी जो जगह पहुँची पारना पिला कम मार्क रखी भी से जगह पहुँची पार्टी सेटा मैटर कर तुम परिश्रम तुम के परिश्रम कर जगह पहुँची पार्छ। तो चलो आज डिस्कसन करवा जीरो टू सफ्टवेयर इंजीनियर गोटे पिला जीरो रु केमी गोटे सफ्टवेयर इंजीनियर हो पारा मुझे पारि मुझे पारि तुम कहीं न हो पार तुम भी हो पार। तो तापर आज डिस्कसन करवा। तो स्टार्टिंग रु गोटे जिते मुझे पाठ पढ़ा स्टार्ट करी तो आमर गोटे सेमी गवर्नमेंट स्कूल में पाठ पढ़ी जेहेतु आमर स्कूल आम घर पाखे बेसी भल नाला तो मु आसिक मामू घर रही पाठ पढ़ी जेहेतु आम घर पाखे जो स्कूल थिला तो सेठी कौन हुए ना तो नॉर्मल गोटे स्कूल रे एते भल पाठ पढ़ा हुए तो से आमर से सुविधा एत भल नाला जेहेतु भल नाला मुझे आसी मामू घर पाठ पढ़ी। तो आम जो स्कूल आम घर पाखे जो स्कूल सेठी आम घर पाखु मामू घर बहुत बाट टे था। तो आम पानी कादुअरे पशिकी से आंठिए जाए पानी में पशिकी आम बाटर आसू बिल पटे पशिकी। तो मुझे मामू घर पाठ पढ़ी मामू घर गाँव स्कूल था तो से मामू घर पाठ पढ़ी। तो है कौन ना देखा गले एक्चुअली टेन्थ रे मोर एत भल मार्क भी नाला बहुत माड़ फड़ खाई क्रिकेट फिकेट खेल तो माड़ फड़ खाई जहाँ पाठ टे पढ़ी तो मोर अराउंड 56% भाया था 57% भाया मार्क था टेन्थ रे। तापर टेन्थ पर मु डायरेक्ट डिप्लोमा कली डिप्लोमा पर मु बीटेक कली। तो डिप्लोमा जो कली मोर डीईटी देती से तुम जानी डिप्लोमा गोटे डीईटी बाहर से तुम देले तुम आराम से गोटे बुक आनी पढ़ी देती। तो देलापर मोर गोटे प्राइवेट कॉलेज रे मु करूली। तो प्राइवेट कॉलेज रे कला परे मोर कॉलेज नाटा था से गणेश इंस्टीट्यूट कॉलेज नाटा था। तो से आमर चंदगा पाखापाखि कॉलेजटा था भुवनेश्वर रे। तो तापर मु सेठू सरला परे मु डीईटी सरला परे मोर डिप्लोमा एडमिशन कली डिप्लोमा मोर कर सारा 2015 रु 2012 रु 2015 मोर टेन्थ 2012 पर मु 2012 रु 2015 डिप्लोमा कली। डिप्लोमा पर मु कौन कली बीटेक कली बीटेक आमर जो ओजेई बाहर ओजेई देती आमर निज डिस्ट्रिक्ट रे भी तुम अप्लाई कर विथ कटक भुवनेश्वर हो कि जहाँ भी हो तुम से भी सेंटर पढ़ले पढ़ी पार। तो जेहेतु मोर सेंटर आम डिस्ट्रिक्ट रे पड़ता तो मु आम डिस्ट्रिक्ट रे देइथिली जाइकि आमर जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रे भितर आम जाइकि सेठी देइथिली। सेठी देला परे ओजेई देली ओजेई पाइला परे मते आमर जानथि ओडिशा रो जो 6टा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी तो ता भितर मोर होता कलाहांडी गवर्नमेंट कॉलेज कलाहांडी गवर्नमेंट कॉलेज रे मोर एडमिशन होता। तो बुला मत मु ट्राए करते होता कि जेहेतु मु भाविली बोधे मोर बेसी एत नॉलेज नाला मोर ओजेई उपर तो भाविली हेनी बोली तो से मु कलाहांडी दे देइथिली मोर फास्ट चॉइस। तो मोर कलाहांडी आईजीआईटी सरांग भी हो पारता ना बुला हो पारता किंतु मु कलाहांडी जेहेतु देइथिली मोर कलाहांडी आसीगला। तो कलाहांडी जो आस मु तो बाहर के जाइनी तो आगु के बाहर को ट्रेन रे बसिनी जाइनी। तो जो आसिली मो दादा सहित आसिली तो पूरा पहाड़ पूरा बुली 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 गोटे सेपट साइड तुम सुंदरगढ़ फुंदरगढ़ बाट से जो कलाहांडी नुआपड़ा सी बाट देकरी गोटे तुम जो आसो तुम गोटे माने पहाड़ उपर ट्रेन आसुव आम मत भारी डर मार्ता भाई आनी तो कौन करा पाठ फाठ केमी कौन पढ़िया मुझे भाविली देखिए गोटे कौन हो तो मुझे गली मत भल लगे तो जेहेतु नुआ नुआ हस्टेल से टाइम होता बीटेक टाइम गवर्नमेंट हस्टेल तो मुझे गली गवर्नमेंट हस्टेल से मु जो टाइम जाइली से टाइम आमर नुआ गवर्नमेंट हस्टेल से गवर्नमेंट करते तो गवर्नमेंट कॉलेज जो थी कलाहांडी गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत माने से जंगल फंगल बहुत है से जो गवर्नमेंट कॉलेज मैंने जो थाई सी सब मशाणी आउ सब जंगल हरिका जगह गवर्नमेंट कॉलेज सब हुए। तो ସେଇଟା भी गोटे मशाणीटा से हाड़ फाड़ सब बहुत पड़ता। तो सी मुझे गली कॉलेज आडमिशन है आडमिशन पर मत भारी कांद लगे मो दादा कांदिले मु कहली कौन करा मत कहले पलैया चले से जो आसो हम तापर आम रही गोटे 2 दिन रही रहा मोर हस्टेल फस्टेल सब आलोकेट है
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇବ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡିପ୍ଲୋମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ତ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 50,000 60,000 ଭଳିଆ ଥିଲା ପର୍ ଇୟର୍। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୋର 42,000 ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା ପର୍ ଇୟର୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କମ୍ ପଇସା ଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ଫିର୍ ବି ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଘରିକା ମିଶାଇକିରି ମୋର କଲେଜ 42 ଥିଲା, ତ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ମିଶାଇକିରି ସେଇ 70 ପାଖାପାଖି 60-70 ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲା ବର୍ଷକୁ। ତାପରେ ମୋର ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ତୁମେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘରକୁ ଯିବ, ତ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଭଡ଼ା 1000 2,000 ଏମିତି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଏତେ ବି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ, ତ ନର୍ମାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଭରେଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ଟା କଲି। ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ଟା କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ବି ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ, ସେଠି ବି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଯେହେତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ତ ଅଣ୍ଡର-14 ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡର-16 ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡର-19 ନାହିଁ, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର-23 ଖେଳିବ ସେଇଟା ତ କିଛି ହେବନି। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ପିଲା, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍, ତ ସେଠି ଖେଳିବା ଏତେ ଇଜି କଥା ନୁହଁ। ତ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ହେଲାନି ମୁଁ ଫେର୍ ଆସିଲି, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି, ମେକାନିକାଲ୍ ଯେହେତୁ ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନା ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ରୟାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଯିବ। ତ ରୟାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବେ ତ ରୟାଲ୍ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ରୟାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବହୁତ ପିଲା ଆଇଟିରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମେକାନିକାଲ୍ ପରେ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ୍ରେ ବି ନୋଇଡ଼ା, ଗୁଡ଼ଗାଁଓ ଏଠି ସବୁକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କଲି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁନେ, ନୋଇଡ଼ା, ଗୁଡ଼ଗାଁଓରେ ଅଛନ୍ତି, ମେକାନିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାନେ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦେଖିବ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ସାଲେରୀ କମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଟିକେ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମଉସା ସେଠି ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତାପରେ ଆମର ମୋ ବାପା ମାଆ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଟ୍ରାଏ କଲି, ତ ହେଲାନି କିଛି। ଯେହେତୁ ନହେଲା ମୁଁ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ରହୁଥିଲା, ମାଉସୀ ପୁଅ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଉସୀ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା, ତ ତା ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ ରହିଲି କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଯାଇକିରି ଫେରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରିପେୟାର କଲୁ, ରହିକିରି ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଆମର ସେ ଭାନିକିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ସେଠି ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଗଲା କଟଅଫ୍ ଗଲା 80, ମୋର ରହିଲା 27, 30, 40 ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ଯାଇଗଲା। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଇ ଚାଲିଲା, କିଛି ହେଲାନି। ଦିନେ ଏମିତି ବସିଥିଲି, ମୋ ଭାଇର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତ ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ। ତ ଭାଇର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଖବର ତୋର, କରୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛି ରହିକିରି। ଭାଇ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ନା ଏମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ଆଉ। ନା ଏଠି ବହୁତ ଛୁଆ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ସେଠି ରହି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଭାଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ନା କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କରିବା, ନା ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଆ, ସେଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ବୁଝାବୁଝି ହେବ, ମୁଁ ବୁଝିଦେବି, ତୁ କୋର୍ସ କରିବୁ, ପଢ଼ିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସିଏ କରିବୁ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲି। ଏମିତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋର ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ନର୍ମାଲ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ରହେ, ତ ସେଠି ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ତ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରୁ ଆସିକିରି ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିବାକୁ ଏତେ ଇଜି କଥା ନୁହଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଧରିଦେବ, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବହୁତ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଲା ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଇଂଲିଶ। ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼େଇବେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ତ ଆମକୁ ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ କି ଇଂଲିଶ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ ଏକାଥରେ ପଢ଼ିକି ତୁମେ ଧରିପାରିବା ଜିନିଷଟା। ତ ହିନ୍ଦୀରୁ ଇଂଲିଶ ତ ଆମକୁ 2-3ଟା କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭିତରେ ସେଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲୁ, ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ 6 ଜଣ। ମାନେ ପଇସା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନେଉଛି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ 6-7 ଜଣ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଚାଲିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ସାଙ୍ଗଟା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। ତାର ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତା ଫଟୋ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆସିଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି। ତ ସେ 2 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। 2 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଭିତରେ ମୋର କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ରିଜେକ୍ଟ, କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ମିନିମମ୍ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଇଛି 30ଟା ଖଣ୍ଡେ କମ୍ପାନୀ।
ସେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ ସାରିକିରି ଆସିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ 30ଟା ଖଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଦେଲା ପରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି ଦିନେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ୱଣ୍ଡରଲା ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ୱଣ୍ଡରଲା ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ଦେଖିବା ମୋର ବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ହଁ ଫଟୋ ଉଠିବା, ବୁଲିବା, ଦେଖିବା। ଏମିତିଆ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବାହାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଏ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ଥିଲା ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ରଶ୍ମି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଭି, ସିଏ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇଠୁ ଦେଖାଦେଖି ହେଲୁ। ଦେଖାଦେଖି ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ସେଠି ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫେରେ, ମୋର ଗୋଟେ ପିଜିରେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ବାଙ୍ଗଲୋର ରହୁଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର କିଛି ହେଲାନି, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଫେରେ ତୁ ଇଂଲିଶ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରୁନ, ତୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ବିଲିଭ୍ କରେନା, ମୁଁ ବସିଥିଲି ଦିନରେ ଉଠିକିରି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଲି ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ବସ୍ରେ ପଳେଇଲି ମାଜେଷ୍ଟରୁ ପଳେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଅଫିସ୍, ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସରୁ ମୋତେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏତେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଉଠିକି ପଳେଇଲି। ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ସେଠି ଫେର୍ 2-3 ମାସ ରହିଲି। 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସେଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ ସେଠି ଫେର୍ 2-4ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, କିଛି ହେଲାନି। ନ ହେବା ଭିତରେ ଫେର୍ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନହେଲେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଫେର୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିବି। ତାପରେ ଆସିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ କଲି। କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମୟ ଜାଣିଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ତ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତୁମେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, NRI କଷ୍ଟମର। ମୁଁ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି। ICICI ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡରେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, ସେଇ କଷ୍ଟମର ମୋର NRI କଷ୍ଟମର, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଲିସି ପାଇଁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣାଥିବ ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କର 3 ମିନିଟ୍ ଥାଏ ଟାଇମିଂ। 3 ମିନିଟ୍ ଆଭରେଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟାଇମ୍ 3 ମିନିଟ୍। 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି କଲ୍ଟାକୁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ନ କଲ, ତୁମକୁ ତା ଭିତରେ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଭରେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ କଲ୍ର ଡାଟା ଦେବାର ଅଛି, କଲ୍ରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି, କଲ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କି କଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ସିନେମା ଦେବାର ଅଛି। ମୋର ସେ କଲ୍ଟା ପଳେଇଲା 40 ମିନିଟ୍। 3 ମିନିଟ୍ କି ଛାଡ଼ିକିରି 40 ମିନିଟ୍ ସେ କଲ୍ କଲା। ସିଏ ମୋତେ ପୁରା ଗାଳି ଦେଉଛି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ପଲିସି, ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ୟୁର କଲ୍ ଟୁ ୟୁର ସିନିୟର ନେବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି କେହି। ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡା ସେତେବେଳକୁ ଝାଇଁ ହେଇସାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଏ କଲ୍ଟାକୁ ଫେରେ ମୁଁ ସାରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ଗରମ ହେଲା। ସେଠି ଗରମ ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ, ମୋ କଲ୍ଟାକୁ ସିଏ ଡାଟା ଶୁଣୁଛି, କଲ୍ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହୁଏ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ସିଏ ଡାଟା ଶୁଣୁଛି କି କ'ଣ ଇଏ କଥା ହେଉଛି। କଥା ହେବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକିରି ମୋତେ ଶୋଧି ସାରିଲେଣି 2-4 ଜଣ ତା ଭିତରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ନୂଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଫସିଯାଇଛି। ତାପରେ ହେବ କ'ଣ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କଲ୍ଟାକୁ ରଖିକିରି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ବାଥରୁମ୍ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଇକିରି ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇକିରି ପାଣି ମାରି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପାଣି ଢାଳିକିରି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ, କାନ ମୁଣ୍ଡା ପୁରା ଝାଇଁ ହେଇଗଲାଣି, କରିବ କ'ଣ। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଭଦ୍ରକର ଭାଇଟା ଦେଖାହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଥା, ଆଉ କଲ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କତିରେ ବି ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ, ମୋ ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ତ ନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ। ତ ଏଇଆ ହେବା ଭିତରେ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଲ୍ଟା ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ କଲ୍ଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲି। ଯାହା ହଉ ସେ ଦିନଟା ମୋର ଭଲରେ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମୋତେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଗଲା। କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଉପରବାଲାର ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଟିରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ, ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଫାୟାରିଂ କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ରିଜିନ୍ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛ। ଡାଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାୟାରିଂ ହେଇଗଲା। ଫାୟାରିଂ ଭିତରେ ମୋ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ମାସର 2-3 ହଜାର ପଡ଼ିଛି ମୋ ପାଖରେ। ଲାପଟପ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲାପଟପ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଲାପଟପ୍ ନାହିଁ, ହେବ କ'ଣ, ଛୋଟ ମୋଟ ଜବ୍ କଲି, ଲାପଟପ୍ ଗୋଟେ କିଣିଲି। ଛୋଟ ମୋଟ ଜବ୍ ବହୁତ କରିକିରି 2-4ଟା 5ଟା ଜବ୍ କରି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ କିଣିଲି। ଲାପଟପ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ମୋ ନିଜ ଲାପଟପ୍ ଗୋଟେ EMIରେ କିଛି ପଇସା ରଖିକିରି, କିଛି ପଇସା ଦେଇକିରି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ କିଣିଲି। ଲାପଟପ୍ କିଣିଲା ପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ବହୁତ ଜବ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ମୋର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାଇଗଲି ଜବ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଲା, ମୁଁ ପାଇଲି ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଲା ଫେବୃଆରୀରେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁନୁ, 2 ଜଣ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଭାତ, ଆଳୁ ଚକଡ଼ା,
ଡାଲି ନହେଲେ ଭାତ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଚକଡ଼ା କରିକିରି ଖାଇକିରି ନର୍ମାଲ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲୁ 2,000 3,000 ପିଲା ଯିବେ, ତା'ର ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରେସରରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ହଇ କ'ଣ ନା ଆମର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ, ଜିଡ଼ି ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଜିଡ଼ିରେ କଟିଯିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତା'ର ମ୍ୟାଥ୍ ଫ୍ୟାଥ୍ ଭଲ, ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ତା ପାଖରୁ ମୁଁ କପି ଫପି କରିକିରି ଯାହା ଯେମିତି କରିକିରି ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ଏତେ ଟିକେ ବାଗ ହଏନି, ତା ପାଖରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କରିକିରି ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ଟା ଆମର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଟାକୁ କରିଦିଏ। କରିଦେଲା ପରେ ମୋର ରହିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଜିଡ଼ିରେ କଟିଯିବି। ମେନ୍ ହେଲା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଜିଡ଼ିରୁ କଟିଯିବ। ତାର ଟିକେ ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ହଏ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସାଇ ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହିଁ କରୁ, ତ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଜିଡ଼ି କଟିଯିବ। ହେଲା ହେବ କ'ଣ ଦେଖ, ତୁମର ଯେଉଁ ଦିନ ଜବ୍ ହବାର ସେଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଲାଗିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକିରି ଯେହେତୁ ମୋର ଆଉ ସେଠି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ, ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2,000 ପିଲା ସେ ଫିଲ୍ଟର ମାରି 2,000 ପିଲା ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର ମାରିକିରି ମାନେ ରାତି 11ଟା ଯାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ ଫ୍ରେସର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ରିଜେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ମିନିମମ୍ ମୁଁ 15ଟା 20ଟା କମ୍ପାନୀ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତାପରେ ଆସିଦେଲି। ହେବା ଭିତରେ ଏମିତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଇଏ କଥା ନୁହଁ କିଛି, କ'ଣ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଠାକୁର ଦେବେ, ତ ଠାକୁର ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଇଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଇବା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଉଠେଇଲି। ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିଲା କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟ। ତାପରେ କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟରେ ତାପରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜଏନ୍ କରନା, ତୁ ୱେଟ୍ କର। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି, ଭାଇକି ଜଣେଇଲି, ଭାଇ ହେଲା ଶେଷ ହେଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଉଠିଲି, ନା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ରହିଥା ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେ। ଭାଇ କହିବା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଅଫର୍ ଉଠାଇଲି କଣ୍ଡୋଏଣ୍ଟର ମୋତେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ମିଳିଲା। ଲୋକେସନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କିନ୍ତୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହିକିରି କାମ କଲି। ତ ତାପରେ ମୋର କଣ୍ଡୋଏଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଜି ଜଏନ୍ କଲି, ଜି ପରେ ଜେପ୍ଟୋ ଜଏନ୍ କଲି, ଜେପ୍ଟୋ ପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କରିଛି ଅନସୋଲିଟି। ତ 4ଟା କମ୍ପାନୀ 5ଟା କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା। ତ 0 to ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ହେଲି, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆସିଲି, କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ମୋର। ଯାହା ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ମୁଁ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିନି କି ଆମ ଘରେ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା ମୁଁ ଆସି ଜବ୍ ପାଇଗଲି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଛି। ଏମିତି ଘରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 10th ପରେ ବି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, କି ବାପା ମା' ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ପିଲାମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ରହିବ, ତୁମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଚାକିରି ବି କରିକି ତୁମେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କେହି ଦେବେନି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବିନା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କାହିଁକିନା ପିଲା ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟରେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଆଉଟର୍ ନଲେଜ୍ ବି ଦରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ତୁମକୁ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେନ୍ ଯାଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କାମ କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼୍ କର। ଆଗରୁ ତ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ, ତ ଏବେ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ପିଲା ବି ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ତୁମେ କିଛି ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବ। ଯାହା ବି ତୁମେ ଜବ୍ କର, ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉ, ନନ୍ଟେକ୍ ହେଉ, ନନ୍ ଆଇଟି ହେଉ, କିଛି ବି ତୁମେ ଗୋଟେ BCA ବିକମ୍ ହେଉ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ନ ପାଇବ ତୁମେ ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ ବି କରିପାରିବନି। ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, AI ଜେନେରେସନ୍, AI ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ମାର୍କେଟ ଟପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି 0 to ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ବି ହେଇପାରିଲି। ମୁଁ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିଲି, ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆସିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିଲି। ତୁମେମାନେ ବି ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ।
ନିଜର ଯଦି ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିବ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମେ ସବୁକିଛି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସବୁକିଛି ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେନ୍ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର, କିଛି ବି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼, କିଛି ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କର, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ କାମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ଆଗକୁ ବଢ଼, ଦେନ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ବି 0 to ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିଲି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ହେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ହେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, ମୋର ଅଫିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଅଫିସ୍ର ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିବି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।